വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ. ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് റിട്ടൺ ബൈ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, ആ കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ, സ്റ്റാൻസ ബൈ അപ്രീസിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൂടെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു 10 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, അതുപോലെ പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ്, ഇവയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. This composition by Wordsworth is in the form of a ballad and consists of 6 quatrains. ഈ കവിത വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ബല്ലാഡ് രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 6 ക്വാട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This poem was included in preface of lyrical ballads. അദ്ദേഹവും വേർഡ്സ്വർത്തും കോൾറിഡ്ജും കൂടെ എഴുതിയ ദ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലെ കവിതയാണിത്. In this poem, Wordsworth expresses his appreciation of the beautiful nature and his concern regarding the path the humanity in leaning towards. വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈ കവിതയിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനവും അതോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ എന്തായിരിക്കണം പ്രകൃതിയോടുള്ള സമീപനമെന്നും ഈ കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. The poem is set in landscape of beauty, a small woodland grove. ഈ കവിത വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൊച്ചു കാട്ടിൽ ഒരു ഉദ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതപ്പെട്ടത്. Wordsworth was inspired into writing this poem when he was walking near Alford. So the setting of the poem can be associated with the beautiful scenery of Alford. വേർഡ്സ്വർത്ത് കവിത എഴുതാനുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആൽഫോർഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കവിതയുടെ പശ്ചാത്തലം മനോഹരമായ ഒരു ആൽഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു പശ്ചാത്തലം ഈ കവിതയ്ക്കുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ: I heard 1,000 blended notes, while in the grove I sate reclined, in that sweet mood, when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. Wordsworth wrote this poem while he went for a walk in the spot near the village of Alford. He described the moment, and the place was as natural scene in the motion. Branches looking for the sun, trying to escape from the water where its tree and had fallen and had remained as a natural bridge, and water falling down a sloping rock. Through this image we can imagine the sounds and the moment described in the poem. The speaker tells that while sitting reclined on a woodland grove, his mind was filled with several thoughts. While he finds solace in the nature's beauty, the same beauty also reminds him of bad thoughts. Wordsworth reminds the readers of the beauty of nature, the value of enjoying and appreciating their existence, and the need to protect the nature from harm. It's the mental state provoked by his thoughts that interests him. The reader enters 2 parallel imaginative worlds, one mimetic and clear, the other indistinct. The poet generalizes fearlessly. Pleasant thoughts invite sad thoughts. Next stanza: To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. In second stanza, the poet uses a figure of speech called personification, by which he gives nature the ability to create at her will elements, what he calls her fair works, and make the human soul that lives in the poet feel linked with them. This is a way of humanizing nature by giving her the feature of being a creator, which could be seen as attribution to the nature of
the concept of God, understood as that who performs reality at his own will. The speaker appreciates the nature for her God-like ability of linking a human soul to herself, but he also feels grief while thinking about how cruelly man has separated himself from Mother Earth. Third stanza. In the third stanza, he observes nature at its peak in all its splendor and beauty. He tells about its dynamic development when he describes how the periwinkle trains its branches through the grass. He also displays his implication in this development of nature events, expressing his desire for the flowers to rejoice at their existence. The speaker is highly appreciative of the nature's beauty. He finds delight in the green bower and has faith that the beautiful flowers enjoy every ounce of the air they breathe. They are thankful for living beside the nature. In third and fourth verses, we can see a personification again. When flowers are endowed with a particular human ability, such breathing and enjoy. The birds around me hopped and played. Their thoughts I can't measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. He continued to observe nature and describes the birds flying and hopping around him. He says he can't measure their thoughts. This again shows how Wordsworth gives human attribute to eliminate the nature's being the action of thinking and making elaborate thoughts, parts of human condition. But it shows too how through his only observation he can reach the knowledge of their thinking. Although by his observations he supposes his last moments was one expressing pleasure. The speaker observes the birds which sing and hop around him. He is in the awe of these creatures. Though the speaker does not understand their language and ways, he does recognize that the birds are creating all the moments out of the sheer pleasure and joy. Next stanza. The budding twigs spreading out their fan to catch the breezy air, and must think, do all I can, that thou was pleasure thou. Again, William Wordsworth provides real events occurring in the nature. The newborn branches expand to their air they need, and once more attributes to elements the capacity to feel and enjoy their existence. These opinions derive from his long observations of his place and its nature. The breezes flowing it sweet and light, the twigs are spreading out or as if to catch the sweet air, and all speakers can do this, gather pleasure in their existence. Next stanza. If this belief from heaven be sent. If such be nature's holy plan, have I no reason to lament what man has made of man? According to William Wordsworth, in his final stanza, he wonders if the will and the ability to enjoy the simple development of life by every natural element, which he observes are sent from heaven. And next he considers whether it may be as well as the holy plan of nature. He gives us again, as seen in second stanza, godly attributes to nature as creator of life and death, as the force compelling the world. She is able to plan and moreover to develop a holy plan.
if this holy plan is created deliberately with its harmony and beauty, the humankind, with their wars and the unnatural activities, have moved away from what still can be glimpsed in natural events. And it is because of this he regrets what man has made of man. The speaker's questions that if this is heaven and this is the holy plan of nature, then what has man made of man, that is himself and his kind, by separating from such joy? Now we are going to examine what are the poetic devices he used in this poem. First one, alliteration. What man has made of man. For example, what man has made of man. Ma M എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ഇതിൽ അലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. And it's my faith that every flower, it's my faith every flower. F എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അലിറ്ററേറ്റീവ് ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർബോൾ എന്നുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഹൈപ്പർബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാജുറേഷൻ ആണ്. ചെറിയൊരു കാര്യത്തെ വലുതാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർബോൾ എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 1000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ്, ആയിരക്കണക്കിന് ശബ്ദങ്ങൾ, അതായത് പക്ഷികളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് ഞാൻ കേട്ടു. അത് 1000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് ഒന്ന് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൈപ്പർബോൾ എന്നുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് പോയറ്റിയുടെ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിന്, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനുള്ള ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ജീവനുള്ളതിൻ്റെ ഗുണം നൽകുക. എക്സാമ്പിൾ, to her fair works did nature linger, and it's my faith that every flower enjoy the air its breath. ഫ്ലവേഴ്സ്, പൂക്കൾ ഇവിടെ എയർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ബഡിങ് ടിക്സ് സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ. തളിരിലകൾ അവയുടെ ഇലകൾ വിടർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇളം കാറ്റിനെ ആസ്വദിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആ ഇളം കാറ്റിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് അവർ കവരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ്. നമ്മളാണ്, മനുഷ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രീത്ത് ആസ്വദിക്കുക, അത് പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുക, അതുപോലെ കാറ്റ് കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇവിടെ അത് പൂക്കൾ ചെയ്യുന്നു, ചെടികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇമേജറിയാണ്. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ വിഷ്വൽ ഇമേജ്, ദ ബേർഡ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ്. ബേർഡ്സ് ഹോപ്ഡിങ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ദ ഗ്രോവ്, ദ ഗ്രീൻ ബവർ, ദ ഫ്ലവർ, പ്രൈം റോസ്, പെരിവിങ്കിൾ, ഇതെല്ലാം വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ്. ഗ്രോവ്സ്, ഗ്രീൻ ബവർ, ഫ്ലവേഴ്സ്, പ്രൈം റോസ്, പെരിവിങ്കിൾസ്, ബഡ്ഡിങ് ട്വിഗ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ്. ഐ ഹിയർഡ് 1000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ്. ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ഹിയറിംഗ് ആണ്, നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്, കേട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓഡിയോ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ സേ ടു റീക്ലെയിൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്? ഐ സേ ടു റീക്ലെയിൻഡ് എന്നതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കവിയുടെ എന്ത് മാനസികാവസ്ഥയെയാണ്? പോയിറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്. കവി നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ സ്വസ്ഥതയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തെയാണ് നമ്മൾ സേ ടു റീക്ലെയിൻഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്, വൈ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് ഫീൽ സാഡ് വൈൽ റിക്ലൈനിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൂവ്? ആ കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദർ ആർ സാഡ് തോട്ട് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ദുഃഖകരമായ ചിന്തകൾ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് നേച്ചർ? താനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്രകാരമാണ് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്?
The human soul is linked with the fair works of nature. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് കവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ: ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹാർട്ട് ടു തിങ്ക് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. വാട്ട് ഡസ് ദീസ് ലൈൻസ് കൺവേ? ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, എന്താണോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം കൂടുതൽ ദുഃഖിതമാവുന്നു. ഇതിലൂടെ എന്താണ് പോയറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മാൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ദ ഹാർമണി ഓഫ് നേച്ചർ. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പല രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഐക്യ ജീവിതത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വാട്ട് മേക്സ് ദ പോയറ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓരോ പൂക്കളും അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പോയറ്റ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്? പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഹാപ്പി ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എൻജോയ് ദ ഹാർമണി ഓഫ് നേച്ചർ. ഈ ചെടികളും അവയുടെ പൂക്കളും അവ പരസ്പരം ഐക്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ചെടി മറ്റൊരു ചെടിക്ക് വളരാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് ചെടികൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6: വാട്ട് ദ നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ, ഹൗ ഡസ് മാൻ വാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ ആ മഹനീയമായ നിയമം? മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നേച്ചർ ഫീൽസ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് പ്ലഷർ, മാൻ ഡസ് നോട്ട് റിയലൈസ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് നേച്ചർ. പ്രകൃതി എല്ലാത്തിനെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7th: have I not reason to lament what man has made of man? What the mood of the poet in this line? എനിക്ക് വിലപിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? എനിക്ക് വിലപിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരമില്ലേ? എന്താണ് വിലപിക്കാനുള്ള കാരണം? എന്താണോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോയറ്റിൻ്റെ മൂഡ്, ഭാവം എന്നാണ്? ഇവിടെ മെലങ്കളിക് മൂഡാണ്. മെലങ്കളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖകരമായ ഒരു ഭാവമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8: വാട്ട് സീംഡ് ദ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ. എന്ത് കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ തോന്നുന്നത്? ബേർഡ്സ് ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ്. പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും കാണുമ്പോഴാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9: ഹൂ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് അറൗണ്ട് ദ പോയറ്റ്. പോയറ്റിന് ചുറ്റും ഹോപ്പിങ്ങും പ്ലേയിങ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? വി നോ ദാറ്റ് ബേർഡ്സ്, പക്ഷികളാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10: ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോയം. കവിതയുടെ റൈമിംഗ് സ്കീം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം റൈം സ്കീം A-B-A-B. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11: ഹൗ ഡിഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബേർഡ് അഫക്റ്റ് ദ പോയറ്റ്. പക്ഷികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോയറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഈവൻ ദ സ്മാളസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് മേ ബി ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദയർ play filled in the minds of poet with happiness and he thrilled to see and hear them. പക്ഷികൾ നടത്തുന്ന ചെറിയ ചലനം പോലും കവിയുടെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ്, ത്രില്ല് തോന്നുകയാണ്. അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പോയറ്റിന് വളരെയധികം ആനന്ദം തോന്നുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12: വാട്ട് ഈസ് ദ ലെസൺ ദാറ്റ് മാൻ ഷുഡ് ലേൺ ഫ്രം നേച്ചർ. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ ഈസ്: nature is a source of comfort and joy for man, but lost in his busy schedule he has lost sight of this and wastes his time in unholy thoughts and action. പ്രകൃതി മനുഷ്യന് സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഉറവിടവും പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതം കാരണം അവനിതൊന്നും കാണാനോ കേൾക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ അൺഹോളി തോട്ടുമായിട്ട്, പവിത്രമല്ലാത്ത ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവൻ്റെ സമയം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഈ വീഡിയോ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്. ഗുഡ് ബൈ.